الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي الخامسة عشر من شهر جمادى الأخيرة لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة للخامسة من شهر ديسمبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، الذي جمع فيه جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيما يتعلق بأعمال القلوب وفضائل الأعمال ومكارم الأخلاق. وكنا قد شرعنا في لقائنا الماضي في قراءة الباب 29 الذي عنوانه قضاء حوائج المسلمين، وكنا قد قرأنا منه الآية التي جعلها المصنف رحمه الله تعالى مقدمة للباب. والليلة بإذن الله عز وجل نقرأ الحديثين اللذين أوردهما المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، سائلين الله عز وجل يمن علينا بالإخلاص والصدق في القول والعمل والقبول، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، وأن يرزقنا الهدى والرشاد، وأن يرحمنا بهذه الأعمال يوم المعاد، إنه كريم جواد. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 15e nuit du mois de Jumada al-Akhira de l'an 1447, c'est-à-dire le 5 décembre 2025. Comme chaque vendredi soir, nous nous retrouvons afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre dans lequel il a compilé une série de versets coraniques et de traditions prophétiques qui traitent des actions du cœur et des actions méritoires en général et de tout ce qui touche au noble caractère et au bon comportement. Nous avons pu commencer, walhamdulillah, la semaine dernière, la lecture du 29e chapitre de cet ouvrage qui traite du fait de satisfaire les besoins des musulmans. Et nous avons pu lire le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité en guise d'introduction à ce chapitre, et nous allons lire ensemble incha'Allah ta'ala ce soir les deux narrations prophétiques qu'il a évoquées dans ce chapitre-là, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous octroyer la pureté de l'intention ainsi que la véracité dans les paroles et les actions, ainsi que l'acceptation de ces dernières, et de nous faire miséricorde ici-bas et dans l'au-delà, et de nous pardonner le jour de la résurrection. تفضل أيها القارئ مشكورا مأجورا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف والنووي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. أحسنت. سبق أن قرأنا هذا الحديث قبل بابين وتحدثنا عنه بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى، لكن باختصار وإيجاز شديدين سنمر عليه مرور الكرام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. وذكرنا أن هذه الأخوة أخوة دينية، وأن هذه الأخوة أعظم من الأخوة الدموية، وأن ما يقتضي هذه الأخوة هو قيام المرء بالإسلام، فمهما كان مسلما ما دام مسلما استحق أن يعد من الإخوان
وأن يعامل معاملة الأخ لأخيه. قال لا يظلمه أي لا يبخس حقه ولا يضعه في محل غير لائق به، هذا هو الظلم. ولا يسلمه، قلنا أنه لا يسلمه لمن أراد به سوءا، وذكرنا غير ذلك من المعاني. ثم قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهذا محل الشاهد الذي لأجله ذكر المصنف أو أعاد المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث هنا. من كان في حاجة أخيه، قلنا أن هناك خبر أو أن هناك خبرا محذوف تقديره ساعيا، أي من كان ساعيا في حاجة أخيه، أي من شمر عن ساعد الجد حتى يقضي حاجة أخيه مهما كانت ومهما بلغت قدرته على ذلك، فكان جزاؤه من جنس عمله، أن الله تبارك وتعالى يكون في حاجته. وما منا من أحد إلا وله حاجة يرغب في قضائها، فإما أن ينفرد بذلك وإما أن يتمنى أن يقوم غيره بها، لكن علاقته بالله تبارك وتعالى تمنعه من أن يتوجه بالسؤال إلى غير الله، فيدع ثقته في الله ويتوكل عليه ويتضرع بالسؤال إليه. ثم يقيد الله تبارك وتعالى من عباده من يسد ويقضي حاجته ويرضيه بذلك. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وكلما عظمت الحاجة التي قضيتها لأخيك كان عون الله تبارك وتعالى لك كذلك أعظم. ثم قال من فرج عن مسلم إلى آخر الحديث. هذا سنذكره في الحديث اللاحق إن شاء الله تعالى، وعندئذ نذكر معناه إن شاء الله تعالى. Donc, notre lecteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous a lu le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma. Ce hadith, on l'a déjà vu précédemment. Donc, c'est-à-dire il y a 2 chapitres. Et ce chapitre, donc ce hadith, pardon, cette narration prophétique, on l'a expliqué à ce moment-là. On va brièvement citer quelques sens pour ne pas trop s'attarder dessus et pour donner plus de temps au hadith prochain. Il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam que le musulman est le frère du musulman. Et on avait expliqué que cette fraternité était une fraternité donc religieuse et qu'elle était supérieure à la fraternité sanguine. Et que lorsque les deux se réunissent, alors elle atteint le paroxysme. Et donc, on avait expliqué qu'on devait de se comporter avec le musulman comme le frère se comporte avec son propre frère, celui qui a été enfanté par sa propre mère. Comme disait le proverbe arabe, Rubba akhil laka lam talidhu ummuk. Comme le dit le proverbe arabe, il se peut que tu aies un frère que ta mère n'ait pas enfanté. Et là, le lien de fraternité qui nous unit tous, c'est notre islam, notre pratique de l'islam. Et à partir du moment où quelqu'un rentre dans l'islam, il devient notre frère automatiquement. Et on se doit de se comporter avec lui comme on se comporterait avec son propre frère qui a partagé ta vie et ta chambre et tes affaires et ta brosse à dents, etc. toute ta vie. Ensuite, il a dit la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Ni il le lèse, ni il le livre. On avait dit léser, c'est-à-dire lui faire injustice. Et ce qui est visé en premier dans l'injustice, c'est de ne pas lui donner son droit. Donc c'est ton frère, il a des droits sur toi. Et tu te dois de les respecter. Vous l'avez vu précédemment aussi, des narrations prophétiques dans lesquelles on nous décrit quels sont ces droits-là. On doit répondre à son salut lorsqu'il nous salue. Et on doit lui souhaiter la miséricorde d'Allah lorsqu'il éternue après avoir loué Allah. Et on doit le visiter s'il tombe malade. Et on doit répondre à son invitation s'il nous invite. Et quand il meurt, on se doit d'assister à ses funérailles et d'accompagner sa dépouille jusqu'à ce qu'on l'enterre au cimetière. Ce sont les 5 droits de base. Et il y en a d'autres comme on avait pu le voir ensemble la dernière fois. Donc il doit s'acquitter de ses droits, des droits qu'il a envers lui. Et il ne doit pas le priver des droits qu'il a envers lui.
même si ce sont d'autres droits que ceux qu'on a évoqués. Et de l'autre sens, il ne doit pas être injuste envers lui, et on n'a pas le droit d'être injuste envers qui que ce soit. Mais si on nous interdit d'être injuste envers une personne en particulier, c'est pour nous faire comprendre que l'injustice envers cette personne-là sera pire que s'il était accompli envers une autre personne, en partant du principe où c'est déjà une mauvaise chose. Voilà yuslimuhu, et il ne le livre pas à celui qui lui veut du mal. Il ne va pas lui permettre à son ennemi d'avoir accès à lui et donc de pouvoir lui faire du mal plus facilement. Ce qui implique, c'est pas tu dois attendre que quelqu'un te demande livre-moi ton frère. Non, on est d'accord que c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Mais ça veut dire que tu dois le protéger. Tu dois faire en sorte, tant que tu en es capable, de lui éviter qu'un mal lui arrive. Après il a dit Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. C'est-à-dire celui qui est dans le besoin de son frère. C'est comme ça que c'est dit en arabe, mais bien sûr il y a un mot qui est sous-entendu et qui n'est pas évoqué. C'est-à-dire celui qui court sans presse. Sa'iyan en arabe, ça veut dire sans presser. Quand tu sais que ton frère est dans le besoin, tu t'empresses et te précipites à satisfaire ce besoin-là et à l'épargner de ce besoin-là. Sa'iyan. Et un sa'i chez les Arabes, on l'emploie pour désigner l'action, on l'emploie pour désigner le fait de se précipiter, comme dans le verset où Allah Ta'ala dit Fas'aw ila dhikrillah. Donc accourez, précipitez-vous à la mention d'Allah, le prêche du vendredi. Mais on l'emploie aussi pour désigner les actions qu'on accomplit. Parce que ces actions-là demandent de notre part un effort, comparable à celui qu'on doit fournir lorsqu'on va courir ou se précipiter. Comme quand Allah Ta'ala dit, subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawmaidhin na'imah li sa'yiha radiyah. Comme quand Allah Ta'ala dit, des visages ce jour-là seront resplendissants et seront satisfaits de voir que leurs actions ont été acceptées et validées. Donc, man kana fi hajati akhihi, donc celui qui s'efforce et se précipite à satisfaire le besoin de son frère, Allah satisfera le sien. Et on avait vu à ce moment-là qu'on a tous des besoins. Les besoins varient. Il y en a dont les besoins sont primaires et basiques, manger, boire, se nourrir et trouver un endroit où vivre. Et d'autres pour lesquels les besoins sont différents. Quoi qu'il en soit, quand tu sais que ton frère est dans le besoin et que tu t'efforces de satisfaire ce besoin et tu fais en sorte de le faire le plus vite possible pour qu'il ne soit pas dans le besoin longtemps, alors Allah, pour te récompenser, te donnera une récompense de même nature que l'action que tu as accomplie. Et il satisfera un de tes besoins. Et plus le besoin que ton frère a est important et que tu l'aides à le satisfaire, plus le besoin dont Allah t'épargnera sera grand aussi. Et on avait vu ensemble que les plus prédécesseurs des gens intelligents, lorsqu'ils avaient un besoin, un problème, qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, et on a vu que ces gens-là n'étaient pas des gens qui allaient frapper aux portes des créatures en leur demandant de l'aide. Non, c'est des gens qui ne demandent qu'à Allah et qui n'implorent qu'Allah et qui ne supplient qu'Allah et qui ne placent leur confiance qu'en Allah. Et ainsi, Allah Ta'ala va t'envoyer parmi ses serviteurs des gens qui vont satisfaire tes besoins sans que tu n'aies eu besoin de le demander à qui que ce soit. Donc quand ils avaient besoin quelconque, au lieu de chercher et de demander aux gens de l'aide, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient des gens qui avaient le même besoin qu'eux pour les aider dans ce besoin-là, pour qu'Allah Ta'ala les aide dans leurs besoins respectifs. C'est comme ça qu'ils agissaient. Et c'est comme ça que les gens doués d'intelligence se doivent d'agir. Et c'est donc pour cette partie du hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a répété la mention de cette narration dans ce chapitre, alors qu'il nous l'a dit il n'y a pas de ça très longtemps. Après le hadith finit, mais comme les phrases du hadith, enfin le hadith continue pardon, mais comme les phrases qui restent, on va les retrouver dans le hadith suivant, on va laisser leur explication après la lecture du hadith suivant. Tafaddal barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. بارك الله فيك. On passe au hadith suivant. تفرد بتخريجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد الهمذاني محمد بن العلاء الهمذاني وأبو بكر بن أبي شيبة. قال واللفظ ليحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وفي هذا الحديث عنعنة الأعمش، والأعمش متهم بالتدليس، والمدلس لا بد أن يصرح بتحديثه. فلماذا قبل الإمام مسلم رحمه الله تعالى روايته لهذا الحديث، ولماذا أورده في صحيحه؟ لأن للعلماء قاعدة خاصة بالأعمش أنه إذا لم يصرح بالتحديث يعني لم تقبل روايته إلا لمن أكثر ملازمته وطالت منه لهذا الشيخ كأبي صالح. وهذا ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان. فلذلك قبلت وذكرت، حتى قال الأعمش رحمه الله تعالى أنه أخذ من أبي صالح 1000 حديث، لكنه لما مرض في آخر حياته نسي بعضها. والمقصود أن عنعنة الأعمش لأبي صالح مقبولة، وهذا يدل على أن رواية المدلس لم ترفض ولم يعني توضع جانبا مطلقا، لكن ينظر في حالة المدلس. Le hadith qu'on vient d'entendre, dont on vient d'entendre la lecture, est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Et il est le seul à l'avoir rapporté parmi les deux shuyukh, Al-Bukhari et Muslim. Donc Al-Bukhari ne le rapporte pas. Pourquoi est-ce qu'on cite ces choses-là? Parce que les savants, ils mettent un ordre de priorité dans les textes rapportés en fonction de leur authenticité. Le summum, c'est ce que le Bukhari et Muslim rapportent ensemble, ce qu'on appelle al-muttafaq alayh. Puis ensuite, on a ce qui est rapporté par al-Bukhari tout seul. Puis ensuite, on a ce qui est rapporté par Muslim tout seul. Puis ensuite, on a ce qui n'est rapporté ni par al-Bukhari ni par Muslim, mais qui répond aux conditions de al-Bukhari et de Muslim. Puis ensuite, on a les hadiths qui ne sont pas rapportés par l'imam al-Bukhari, mais qui répondent aux conditions de al-Bukhari. Et enfin, les hadiths qui ne répondent pas aux conditions de l'imam Muslim, mais qui ne sont pas rapportés par l'imam Muslim, qui ne sont pas rapportés par l'imam Muslim, mais qui répondent aux conditions de l'imam Muslim. Donc quand on dit que l'imam Muslim il rapporte le hadith seul, il est authentique. Mais c'est moins que si c'était le Bukhari et Muslim qui l'avait rapporté. Ensuite, l'imam Muslim, rahimahullah, il rapporte le hadith après 3 de ses shuyukh. Yahya ibn Yahya al-Tamimi et Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani et enfin Abu Bakr ibn Abi Shayba. Et il cite la narration de Yahya ibn Yahya al-Tamimi, le premier des 3. Yahya ibn Yahya al-Tamimi le rapporte d'après Abu Muawiyah, qui le rapporte d'après l'A'mash, qui le rapporte d'après Abu Salih, qui le rapporte d'après Abu Hurayra. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il existe dans la façon de transmettre le hadith différents termes utilisés. Soit on utilise un verbe qui indique expressément le fait d'avoir entendu l'information du précédent, et qui lui a dit directement, ou soit on emploie un terme qui veut dire d'après. Ça vient de lui, mais qui ne dit pas clairement qu'on l'a entendu de lui. Donc quand c'est le cas, et c'est le cas ici de l'A'mash. L'A'mash, Sulayman ibn Mihran, rahimahullah ta'ala, était un imam dans le hadith. Et sa narration, c'était même un imam dans le qira'a. Et cet imam,
il lui est arrivé de narrer des informations venant attribuées au prophète alayhi salatu wassalam, en nous disant qu'elles viennent de quelqu'un sans utiliser un verbe qui dit clairement qu'il l'a entendu de lui. Et il lui est arrivé des fois d'omettre de citer quelqu'un qu'il y avait entre les deux. Donc là, il y a un doute. Quand il ne dit pas « j'ai entendu clairement » et qu'il dit d'après, il est probable et possible qu'il y ait quelqu'un entre les deux qu'il n'ait pas cité. Et dans ce cas-là, sa narration ne sera donc pas acceptée. Pourtant, l'imam Muslim, il l'a accepté. Et il l'a mis dans son sahih. Comment comprendre cela? Eh bien, les savants nous disent, c'est ce que dit Dhahabi, rahimahullah, il nous dit que Al-A'mash, s'il ne dit pas clairement avoir entendu de son prédécesseur, alors on ne prend pas sa narration. Sauf ceux avec lesquels il est resté longtemps et desquels il a pris beaucoup de hadiths. Et c'est le cas avec Abu Salih. Car il a été rapporté que l'A'mash disait d'Abu Salih qu'il a pris de lui 1000 hadiths. 1000 hadiths, et qu'il en a oublié quelques-uns, très peu, lorsqu'il est tombé malade avant de mourir, rahimahullah ta'ala. Donc, le fait que l'A'mash rapporte le hadith de Abu Salih sans utiliser un verbe qui indique clairement qu'il a entendu de lui, ne pose pas problème dans le jugement de ce hadith-là. Si ce genre d'informations peuvent vous paraître un peu compliquées, c'est pas grave. Mais moi, je fais exprès de citer ces choses-là parce que même si je sais que c'est pas le but de cette assise, pour que les gens comprennent sur quoi les règles de la narration du hadith reposent. Et surtout, pour que les ignorants arrêtent de nous dire on ne sait pas si ces textes-là sont authentiques. On ne sait, tu sais pas, oui, tais-toi. Moi, je suis d'accord avec toi, tu sais pas, c'est vrai, tais-toi. Des gens savent. Donc quand tu sais pas, demande à ceux qui savent. C'est comme ça que tout le monde doit faire. C'est comme ça que tu fais toi dans ta vie de tous les jours. Et c'est ce qu'Allah te demande de faire dans le Coran. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. T'as pas dit, regarde sur YouTube pour voir si quelqu'un qui fait un placement de produit pour un shampoing pour les chiens te donnera la réponse. Hein? Je vais sortir comme ça tout de suite là, je suis désolé. طيب. Donc on a dit عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس أي أزال وكشف عن مؤمن احترازا من غيره فالحكم خاص به كربة الكربة فعلة من الكرب والكرب ما يجعلك تحزن به فأي شيء يجعل المؤمن حزينا تستطيع رفعه وكشفه فاسعى في ذلك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا انظر إلى عظم الجزاء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وقال كربة من كرب يوم القيامة إشارة إلى وجود الكرب الكثيرة في ذلك اليوم وأنك إن أردت أن يكشف الله تعالى عنك جميع كرب القيامة فاسعى جاهدا في القيام بهذه الأعمال التي يجعلها الله تعالى سببا لذلك ومنها أن تنفس عن المؤمنين كربهم. Il dit alayhi salatu wassalam man naffasa an mu'minin. Naffasa, ça veut dire faire disparaître quelque chose, le faire partir. Et dans le sens profond, soulager. Et tu remarques la ressemblance avec la respiration ou le verbe qu'on emploie pour indiquer et exprimer la respiration en arabe. Naffasa tanaffasa. Wa subhi idha tanaffas. Ça ne veut pas dire respirer ici, ça veut dire apparaître. Donc, al-maqsoud, soulager. Donc, quand on dit faire disparaître, supprimer une courbe, on traduit ça en français par une affliction, quelque chose qui t'afflige. Et cette affliction, en français, c'est un synonyme de tristesse. Et c'est le cas. Al-kurba, c'est une chose qui t'arrive et qui t'attriste. Donc lorsque tu vas soulager un croyant, et ici il a précisé la nature de celui que tu vas soulager. On avait vu précédemment que yahtamilu ma'nayayn, ou ahada ma'nayayn, qu'il y a deux sens possibles.
Soit le jugement ne concerne que les croyants, comme quoi tu vas soulager un croyant à qui il est arrivé une chose qui l'a attristé, naam, ce qui exclut ceux qui ne sont pas croyants, ou soit ils ont été évoqués parce qu'ils étaient les plus nombreux et les plus présents au moment où le texte il a été invoqué. Mais sinon, le jugement il est général. Et on sait que si tu vas même soulager quelqu'un qui n'est pas croyant, tu seras récompensé. Dans tous les cas, soit la récompense sera la même, soit elle sera différente. Mais ça ne signifie pas que tu ne vas pas soulager quelqu'un qui n'est pas croyant. On a vu le prophète alayhi salatu wassalam soulager des animaux. Donc en priorité, il soulagera des humains, même s'ils ne sont pas croyants. Et des textes à ce sujet-là sont nombreux et variés. Taïb, il a dit kurbatan, donc ce qui va provoquer chez toi la tristesse. Eh bien regarde, si tu sais que ton frère il est triste à cause d'une chose qui lui est arrivée, et que tu t'efforces, et tu fournis ton maximum pour le soulager, pour lui remonter le moral, pour le débarrasser de cette chose qui l'a attristé, regarde à quel point la récompense qu'Allah t'offre en échange de cela est immense. Même si la règle elle nous dit que la rétribution est de même nature que l'action, il n'y a aucun doute sur le fait que la rétribution que tu obtiens après avoir fait cela est immensément plus grande que ce que toi tu as pu faire. Mais il ne regarde pas la tristesse que tu as fait disparaître. On ne regarde pas, l'action en apparence. Imaginons par exemple, quelqu'un il a une voiture, il travaille avec, sa voiture a tombé en panne, et il n'a pas suffisamment d'argent pour la faire réparer. À cause de ça, il ne peut pas travailler. Résultat, il est mahmoum, marmoum, hazin, il est triste, soucieux, anxieux, inquiet. Toi, tu le vois, je lui dis, qu'est-ce que tu as? Il te dit, ma voiture est tombée en panne, il a écrit. Toi, qu'est-ce que tu fais? Soit tu t'arranges pour la faire réparer à sa place, ou soit tu lui ramènes une voiture, tu lui prêtes, le temps que sa voiture soit réparée, ou carrément tu lui en offres une autre. Carrément. Ça, c'est des choses qui arrivent. Alhamdulillah. Et donc là, à ce moment-là, regarde la joie que tu as fait rentrer dans son cœur et qui a fait disparaître la tristesse qui s'y était installée. C'est ça qu'Allah Ta'ala il regarde. C'est pas l'action, la voiture, pas la voiture ou autre chose. Non, c'est le résultat dans le cœur du croyant. Eh bien, celui qui se préoccupe de cette tristesse qui occupe le cœur des croyants et fait en sorte de la faire disparaître tant qu'il le peut, eh bien Allah le récompense en faisant disparaître le jour de la résurrection une des choses qui attristent les gens. Et mes frères, vous savez qu'il y en a beaucoup, ces choses-là. Et donc quand tu sais toi que le jour de la résurrection il se passera des choses terribles, des choses terrifiantes, et que les gens seront dans l'inquiétude, dans la peur et dans la crainte, etc., et que tu sais que Allah Ta'ala fera disparaître ces craintes proportionnellement en nombre aux tristesses que tu as fait disparaître du cœur des croyants, alors quand tu apprends cela, dépêche-toi. Cherchez les croyants tristes. Cherche-les et efforce-toi de leur apporter de quoi faire disparaître leur tristesse. C'est comme ça qu'on devrait réfléchir normalement. Et sans aucun doute, plus l'épine que tu lui as enlevée du pied, plus la tristesse qui le préoccupait est grande et que tu as pu la faire disparaître, plus la chose dont Allah t'épargnera le jour de la résurrection sera grande. C'est proportionnel. Et tout ce hadith-là, du moins la première partie, elle repose sur une règle essentielle et générale. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. C'est la seule rétribution de la bienfaisance et de l'excellence, c'est la bienfaisance et l'excellence. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Et Allah, il aime ceux qui sont bienfaisants. هذا هو الأمر الأول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال: من يسر على معسر. المعسر هو الفقير.
وتيسير أمر الفقير يكون تحت النقط التالية. إما، والمقصود بالمعسر الفقير في الغالب الذي استدان للفاقة التي ألمت به ولقلة ذات اليد، فيطلب من أحد ما أن يعطيه شيئا من المال ويعيده أن يرده ماله إلى أجل قريب، فأنت كيف تيسر عليه؟ قالوا: إما إذا حل وقت السداد أن تؤجله إلى وقت لاحق، هذا الأمر الأول، وإما أن تعفو عن بعض الدين. فكان مثلا يدينك ب1000 يورو، فعلمت أنه معسر، فوضعت من هذا الدين شطره فأصبح 500، كما قال تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، والصدقة عليه تكون إما بوضع الشطر وإما بوضعه كله. فبهذه الأمور الثلاثة تكون قد يسرت عليه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأنت كذلك لا بد أن تمر عليك مشكلة معضلة عسيرة تبحث عمن ييسر عليك تلك المشكلة وتلك المعضلة. فإذا أردت تيسير أمورك فانظر إلى المعسرين وابحث عنهم واسأل عنهم وحاول أن تيسر عليهم. وقد لا تكون معلقا بذمة هذا المعسر، لكن تعلم أن صاحب الدين فلان من الناس، فتذهب إليه وتقضي عن المعسر دينه من غير أن يعلم ومن غير أن يشعر، فتكون ممن يسر عليه. Puis il dit alayhi salatu wassalam: et quiconque facilite à un mu'sir. Mu'sir, on retrouve le mot usr en arabe qui signifie difficulté. Donc quelqu'un dans la difficulté. Et là on parle de difficulté financière. Quelqu'un dans le besoin, un faqir. Dans le verset, Allah Ta'ala l'appelle dhu usratin, celui qui a une difficulté. Et là on fait donc référence à une difficulté financière. Et généralement le mu'sir, c'est l'endetté. Pas que, mais beaucoup. Quelqu'un qui n'a pas et qui doit s'endetter pour survivre ou bien subvenir à ses besoins. Il est celui qui facilite à quelqu'un dans le besoin un endetté ou un pauvre de façon générale. Comment est-ce qu'on peut faciliter à quelqu'un qui est endetté? Notamment comme nous sommes ceux qui lui avons prêté l'argent. Donc il y a 3 moyens de lui faciliter la tâche. La première, lorsque l'échéance du remboursement arrive à terme. Tu lui demandes à l'argent, il te dit non, je n'ai pas réussi à trouver la somme pour te rembourser. Tu t'as besoin de combien de temps? Disons 1 mois. Allez, vas-y, je te laisse 1 mois. C'est bon, 1 mois? Je te laisse 2 mois. C'est bon? C'est bon, allez, vas-y. Il a d'ailleurs été rapporté que celui qui ajourne le remboursement de la dette à celui qui ne peut pas le rembourser, Allah Ta'ala lui compte pour chaque jour supplémentaire l'équivalent de l'argent prêté en aumône. Donc si je t'ai prêté 1000 euros par exemple, et que tu dois me rembourser le 1er janvier 2026. Le 1er janvier 2026, arrivé, tu viens me voir, tu me dis je suis désolé, j'ai pas de quoi te rembourser. Combien de temps il faut? 1 mois? Je te donne 2 mois. Allez, va. Et pendant 2 mois, tous les jours, Allah il te coûte 1000 euros en aumône. 1000 euros en aumône. Ça, c'est le premier cas, ajourner l'échéance. Le deuxième cas, c'est lui supprimer une partie. Il a été rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam,
était en i'tikaf, en retraite à la mosquée, dans une petite tente, et il a entendu irtafa'atil aswat. Il a entendu des voix s'élever, des gens qui s'énervaient. Alors il a sorti la tête de sa tente, et il a vu Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu avec un autre homme en train de se disputer. Et là, il regarde Ka'b, il les écoute, et en fait Ka'b avait prêté de l'argent à l'autre, et l'autre n'avait pas de quoi le rembourser le jour même. Ou bien n'avait pas la somme totale. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il fait un signe à Ka'b. Ka'b il voit juste la main du prophète qui sort de la tente, c'est tout. Et il lui montre du doigt l'autre, et il lui fait comme ça. Ça veut pas dire tue-le. Ça veut dire en gros, diminue de moitié la dette. C'est tout. Divise-la par deux. Et Ka'b il a dit quoi? Fa'altu ya Rasulallah. Direct. D'accord. Tu dois donner la moitié. Donc, diviser la dette de moitié ou d'une partie rentre dans la façon de faciliter à celui qui est dans la difficulté. Et enfin, troisièmement, eh bien, c'est de lui effacer la dette entièrement. Entièrement. Maintenant, ce que je viens d'évoquer concerne le créancier qui a prêté l'argent. Mais pas que. Tu peux très bien, toi, connaître quelqu'un qui est endetté et aller le voir, plutôt aller voir son créancier pour rembourser à sa place. Sans même lui dire. Et lui, il est chez lui, il fait des du'a, il dit « Ya Rabbi, aide-moi à rembourser ma dette ». Mais c'est pas qu'Allah l'a déjà aidé à rembourser sa dette. Il a été rapporté que 2 hommes chez les plus prédécesseurs, qui étaient très proches l'un de l'autre, étaient tous les deux endettés. Et quand chacun des deux a appris que l'autre était endetté, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'argent qu'ils avaient mis de côté pour rembourser leur propre dette, ils ont été voir le créancier de l'autre pour rembourser la dette de l'autre. Sans que l'autre ne le sache. Et quand finalement ils ont pu avoir l'argent qu'il fallait pour rembourser leur propre dette, et qu'ils ont été voir leurs créanciers respectifs, leur ont dit c'est bon, t'es déjà remboursé. Comment ça? Quelqu'un, il l'a fait à ta place. Qui sait? Ah, il m'a juré de ne pas te le dire. C'est comme ça qu'ils étaient auparavant, mes chers frères. Qu'Allah nous permette d'être comme eux. Et, donc celui qui fait cela, qu'est-ce qu'il aura comme récompense? Allah lui facilitera ses affaires ici-bas et dans l'au-delà. Précédemment, c'était que dans l'au-delà. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi al-akhirah. C'était que dans l'au-delà. Quand tu vas soulager un musulman d'une affliction. Ici, il a dit mu'sir, un mu'sir. Et là, il n'a pas dit mu'siri, mu'min. Il n'a pas dit quelqu'un en difficulté croyant. Il n'a pas fait référence à sa croyance. Est-ce qu'il est musulman ou pas? Ce qui englobe l'ensemble des gens dans le besoin. Même s'il n'est pas musulman. Parce qu'il n'a pas précisé sa nature. Et ça vient confirmer ce qu'on avait dit précédemment, pour le point précédent, comme quand même s'il a fait référence aux croyants, il ne vise pas que le croyant. Ça, c'est ce que les ulama disent, « Hada la mafhouma lahu ». La mafhouma lahu. Ça, je n'explique pas parce que c'est un peu compliqué. Donc, il a dit quoi? Il te facilitera à toi, qui a facilité à ton frère, ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas et dans l'au-delà. Tu faciliteras tes affaires. Et là, encore une fois, tous mes frères, à un moment ou à un autre, on s'est retrouvés face à une difficulté. Tous. Et à ce moment-là, on commence à sortir son téléphone, comment je vais faire, je vais appeler qui va m'aider, qui va me faciliter les choses. Et on frappe à toutes les portes sans penser à frapper à la porte de celui dont la porte n'est jamais fermée. Et qui est toujours ouverte. Et qui aime qu'on le sollicite. Et qui aime qu'on le demande. Contrairement aux gens que toi tu vas appeler, qui n'aiment pas qu'on les sollicite. Et qui n'aiment pas qu'on leur demande. Et dont les portes se ferment. طيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والمقصود بالستر هنا أو المستور هو إما ظاهر وإما باطن. فأما الشيء الذي ينبغي أن يستر في الظاهر هو في البدن. العيب في البدن.
فإن أطلعك الله عز وجل على عيب من عيوب أخيك صدفة من غير أن تقصد ذلك ثم علمت من أخيك أن بجسده عيبا فاستر عليه وإياك وإخبار الغير بذلك استر على أخيك. هذا فيما يتعلق بالأمر الظاهر. وأما الأمر الباطن فهو عيب المرء في نفسه وهو الذنب وقال العلماء أن هذا الأمر خاص بمن هو غير معروف بالفساد. فإذا أطلعك الله تبارك وتعالى على ذنب من ذنوب إخوانك وهذا الأخ غير معروف بالفساد فاستره وإياك أن تخبر بذلك أحدا. وهذا كما قلنا سابقا بعد أمرين: بعد أن تاب المرء من فعله وبعد أن قام به مع حرصه على ألا يراه أحد. فإذا كان الأمر كذلك فاستره، وإن جاهر بمعصيته فلا كرامة. وكونك تستره عند وقوعه في المعصية يشمل أمرين: الأمر الأول ألا تغتابه، والأمر الثاني إن اغتابه أحد أن تذب عنه، أي أن تدافع عن عرضه. هذا مقتضى الستر المطلوب. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أي ستره الله في الدنيا بأن جعل عيوبه مستورة لا يطلع عليها أحد، وأن يجعل ذنوبه كذلك مستورة فلا يفضحه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن لم يفضحه الله تعالى يوم القيامة وستر عليه لا بد أن يغفر له ذنوبه. Puis il dit, alayhi as-salatu was-salam, et quiconque, on traduit littéralement, après on explique, cache un musulman, alors Allah le cachera ici-bas et dans l'au-delà. Donc j'ai dit traduit littéralement, j'ai dit cacher. Et ça on avait vu déjà aussi précédemment. Quand on parle de cacher quelqu'un, de quoi s'agit-il? De cacher quelque chose qui ne doit pas être découvert. Et ce quelque chose sera soit visible, donc externe, soit invisible, c'est-à-dire interne. Quand on parle d'une chose qui est visible et externe, c'est quelque chose qui est visible sur le corps. Ça fait donc référence à des défauts corporels, comme des taches de naissance, des malformations, ou des cicatrices, ou des brûlures, etc., etc. Généralement, donc, on est couvert et les gens ne voient pas ce qu'on cache sous nos vêtements. Mais il arrive des fois, par inadvertance ou par coïncidence, que tu vois de ton frère, sans qu'il ne fasse attention, quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire à tout le monde, « Foulan, il a une cicatrice dans le dos, on dirait qu'il s'est fait mordre par un dragon. » Non, tu ne vas pas dire des choses comme ça. Tu vas te taire et ne rien dire. Parce que tu sais que ton frère n'aimerait pas que ses défauts physiques soient dévoilés aux yeux de tous. La deuxième chose qui, elle, a un lien avec le côté interne, c'est-à-dire l'âme de la personne, c'est ses péchés. Et quand ton frère fait des péchés, et que de la même façon tu l'apprends sans le vouloir, on n'est pas en train de te t'appeler à aller espionner, tu n'as pas le droit d'espionner. Allah il dit « Wala tajassasu » ne vous espionnez pas les uns les autres. Donc là, on est toujours dans une optique où on tombe dessus par inadvertance et par coïncidence. Je ne dis pas par hasard parce que le hasard n'existe pas. Et donc, il s'avère que tu vois et découvres ton frère sans le savoir, sans le vouloir, en train de faire un péché. Mais je dis en train. Il y a trois cas. Tu le trouves en train de faire le péché. Tu te dois de lui interdire le mal qu'il accomplit. Si tu le vois faire le péché, tu dis rien, et après tu vas dire aux gens, Foulan, je l'ai vu faire un péché, tu es le pire des traîtres. Et tu n'as pas été le frère que tu es censé être envers ton frère en faisant preuve de franchise
et de sincérité et de vouloir le bien pour lui. Ensuite, c'est que tu découvres qu'il a fait un péché après qu'il l'ait fait. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde s'il s'est repenti. S'il s'est repenti, là, on n'en parle plus. Ou bien si ce péché, il l'a fait une fois et qu'il ne l'a plus refait par la suite, tu l'apprends plus tard, pareil, tu n'en parles pas. Mais ça, mes frères, ça concerne celui qui n'est pas connu pour être un malfaisant. Ça concerne quelqu'un qui, lorsqu'il a fait le péché, s'est efforcé de ne pas se faire voir. Quant à celui qui est connu pour le mal qu'il accomplit régulièrement, et celui qui n'éprouve aucune gêne à faire son mal en présence des gens, il n'est pas concerné par celui-là. S'il existe une autorité compétente là où on vit, alors on référera à cette autorité-là pour qu'il l'empêche de nuire. Si ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, on ne peut pas faire au-delà de nos capacités. Il dit donc man satara musliman fi dunya, man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Et quand on dit satara, on revient au péché. Après qu'il réponde aux conditions. Donc qu'il ne soit pas connu pour faire le mal et qu'il se soit repenti du péché et c'est déjà fini. Qu'est-ce que ça signifie le cacher? Donc ne pas en parler, donc ne pas faire de médisance. Parce que généralement, les gens qui font ça n'ont pas le courage de le faire en présence de la personne concernée. Donc ils le font en son absence. Et parler de ton frère en son absence d'une façon qu'il n'aimerait pas entendre s'il était présent est de la médisance. Et la médisance est un grand péché qu'Allah nous en préserve. Et on a fait, lors de notre lecture de Al-Adab al-Mufrad, un chapitre à ce sujet-là. Je vous invite à revenir à ce chapitre-là pour plus de précision et d'information. Et quand on dit ne pas le médire, ça veut dire aussi ne pas laisser les gens le médire. Donc si ce n'est pas toi qui parles de lui en son absence, mais que tu es avec des gens qui parlent de lui, notamment du péché en question, tu ne les laisses pas faire. Et tu défends l'honneur de ton frère. Et ainsi tu auras fait ce qu'on t'a demandé de faire, c'est-à-dire de préserver son honneur. Et celui qui agit ainsi, il aura gagné de la part d'Allah Ta'ala la même chose. C'est qu'Allah Ta'ala le cachera ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire que ses défauts physiques resteront cachés. Personne ne pourra les voir. Et ses péchés aussi resteront cachés. Et dans l'au-delà, Allah ne les dévoilera pas aux yeux des gens. Car on sait que le jour de la résurrection, il y a des gens dont les péchés seront dévoilés. Parce qu'ils les ont faits en public ou parce qu'ils ne se sont pas repentis ou pour d'autres raisons. Et toi, si tu as fait en sorte de fermer tes yeux et ta bouche sur ton frère qui aurait fait un péché, alors Allah Ta'ala cachera les tiens. Et on sait que celui à qui Allah cache les péchés le jour de la résurrection, il lui pardonnera ces péchés-là. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وما هنا ظرفية وكان بمعنى دام فما دمت في عون أخيك كان الله تعالى معينا لك وهذا شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق من كان في حاجة أخيه فمن كان في عون أخيه كان في حاجته ومن كان الله تعالى في حاجته أعانه ولا بد فهذا مثل ذلك. Puis il dit alayhi salatu wassalam, et celui qui est dans l'aide de son frère, ou plutôt Allah est dans l'aide de son serviteur tant que le serviteur est dans l'aide de son frère. Et ça ressemble à la parole précédemment citée dans le texte dernier. Comme quoi, celui qui se précipite et s'évertue et s'efforce de satisfaire les besoins de son frère, Allah satisfera les siens. Dans le même sens, Allah est dans l'aide de son serviteur tant que le serviteur est dans l'aide de son frère. Donc, entraidons-nous afin qu'Allah nous aide. Et si Allah Ta'ala t'aide, alors tu peux être sûr que
la raison pour laquelle il t'aide disparaîtra très rapidement. Et on sait aussi qu'Allah nous ordonne de nous entraîner dans le Coran. Il dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Entraidez-vous sur le bien et la piété. Et al-birr, c'est un terme général qui fait référence au bien. Et ce bien, il englobe autant les actions méritoires dans les adorations que les actions méritoires dans les relations qu'on doit avoir les uns envers les autres, avec les autres. Allah dit dans le verset ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. Dans ce long verset, Allah Ta'ala nous dit que le birr, c'est le fait de croire en Allah et au pilier de la foi, et de dépenser son argent, et d'aider les gens dans le besoin, et de faire la prière, etc. etc. Donc dans ce verset, il réunit toutes les formes d'action, que ce soit dans les adorations, la relation avec Allah Azza wa Jal, ou dans les relations, c'est-à-dire avec les créatures. Donc le birr, c'est un terme général qui englobe ceci et cela. Et quand il fait référence aux actions méritoires et vertueuses, alors il traite de ce qu'on appelle la piété. D'ailleurs, à la fin du verset, il dit Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika hum al-muttaqun. Barakallahu fik. Al-muttaqun. Donc, il ramène le taqwa ici. Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre de cela? Quand il dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, entraidez-vous sur le bien et le taqwa. Certains savants ont dit que sur le taqwa, les adorations qu'on fait ensemble pour Allah Azza wa Jal, et al-birr, nos affaires respectives et personnelles. Comme ça, on réunit les deux. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Et on doit demander l'aide d'Allah en premier. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Donc tu demandes à Allah d'abord en premier, et Allah il t'enverra des gens pour t'aider. Et nous, on aide ceux qui nous demandent leur aide, tant qu'on en est capable. Et si on ne trouve pas de moyen de se motiver, qu'on sache qu'Allah Ta'ala nous aidera tant qu'on aidera les autres. Mais si on préfère rester chez soi et ne s'occuper de personne, qu'on ne s'étonne pas si Allah Ta'ala nous abandonne. Si tu veux qu'Allah continue à t'aider, alors continue à aider ses serviteurs. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما ومن هذا اسم شرط من ألفاظ العموم يشمل كل أحد من صغير وكبير وعبد وحر وامرأة وأنثى ورجل وأنثى وذكر وأنثى هؤلاء كلهم من سلك أي مشى طريقا من سلك أو أخذ طريقا أي مشى عليه طريقا قال طريقا نكر في سياق الشرط فيفيد العموم كذلك أي جميع الوسائل الممكنة لتحصيل العلم وحضورنا في بيت الله عز وجل وجلوسنا حول كتاب يحتوي على آيات وأحاديث من الطرق الموصلة إلى العلم وجلوسك أمام الخطيب يوم الجمعة كذلك لاستماع خطبته من الطرق الموصلة إلى العلم وقراءتك لكتاب نافع أو لرسالة نافعة من الطرق الموصلة إلى العلم واستماعك إلى درس مسجل أو قراءة طيبة في الأجهزة المعاصرة من الطرق ورحلتك وسفرك إلى الأماكن البعيدة لتحصيل العلم كل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام طريقا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو القراءة أو الاستماع أو التكرار أو ما أشبه ذلك كل هذه الوسائل داخلة في قوله طريقا قال من سلك طريقا يلتمس أي يطلب فيه علما وعلما كذلك نكرة ولكن أريد هو في ظاهره عام ويراد به خاص والمقصود بهذا العلم العلوم الشرعية لا غير فجميع الآيات والأحاديث التي جاءت في بيان فضل طلب العلم إنما خصت العلوم الشرعية لا غيرها
وقد أكثرنا من ذكر هذه الأبيات المنسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله، حيث يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، وكذا الحديث والفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وكل سوى ذلك أصوات الشياطين. وهو طبعا لا يريد بذلك مطلقا تزهيد الناس في طلب العلوم الدنيوية، فكان رحمه الله تعالى ماهرا في علم الطب والهندسة والنجوم، فهذا لا يعني ذاك، ومن فهم هذا فقد فضح نفسه في قصر فهمه وحدود عقله وسوء مقصده. المقصود أن هذه الأحاديث، وهذا على سبيل المثال، تقصد العلوم الشرعية فقط دون غيرها من العلوم. قالت: وجزاؤه وعلما كذلك مما يستفاد من عموم اللفظ أن هذا العلم لا حد في ما أخذ منه، سواء كان ذلك قليلا أم كثيرا. وإن أخرجنا من معنى اللفظ العلوم الدنيوية، فهذا لا يعني أن العلوم الشرعية تنحصر في علم واحد، فكذلك العلوم الشرعية تتعدد إلى علوم شتى، فهناك علم العقائد وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الفرائض وغير ذلك من علوم الشرعية. فمن تبحر في علم من علوم الشريعة كان له حظ من هذا الأجر الموعود، ومن تبحر في جميع شعبه كان جزاؤه أكثر وأكثر. ولئن شككت في مقدورك على تحصيل هذه العلوم لكثرتها، فإياك أن تشك في قدرة الله على أن يجعلك ممن استطاع الإحاطة بها. وكما قال الشافعي رحمه الله: لا يمكن لأحد أن يحيط بالعلم كله إلا أن يكون نبيا، فقولنا الإحاطة هو كذلك عام يراد به خاص. الجزاء سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فالجزاء هنا معلق بالاجتهاد المبذول لا بالنتيجة. فما دمت تسعى جاهدا ماشيا سالكا هذا الطريق تطلب فيه العلم، فلا بد أن يسهل الله لك به طريقا إلى الجنة، وإن لم تصل إلى غايته، وإن لم تستطع جمع هذه العلوم كلها، وإن لم تستطع أن ترتقي إلى مرتبة العلماء. هذا ليس شرطا، إنما الشرط أن تجتهد في طلب العلم، وإن لم تصر عالما بعد ذلك، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, on passe à autre chose. Parce que là, on a parlé de la relation entre les gens. Soulager les croyants de ce qui les attriste, cacher leurs défauts et leurs péchés, faciliter à ceux dans la difficulté financière et s'entraider dans le bien. Là, c'est entre nous. Puis après, on passe à autre chose. On passe à une incitation venant du prophète, alayhi salatu wassalam, à demander la science, à rechercher la science, à s'instruire dans les sciences religieuses. Pour nous faire comprendre une chose importante, mes frères, c'est que ce qui aidera le plus le croyant à faire les choses évoquées jusqu'à présent, soulager le croyant de ce qui l'attriste, et faciliter à celui qui est dans la difficulté financière, et s'entraider, et cacher les défauts des uns des autres, eh bien ce qui t'aidera à le faire, c'est une science profonde et une science importante. Ça nous prouve que la science se doit de se manifester dans les actes, et que celui qui apprend sans que cette science-là ne fasse naître des fruits visibles, cette science-là, il l'emportera dans sa tombe et elle ne l'aidera pas quand il en aura besoin. Et dans mes frères, comme il disait Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ahlu sunnati a'lamu an-nasi bil haqq wa arhamu an-nasi lil khalq.
Il disait, rahimahullah ta'ala, les gens de la sunna sont ceux qui connaissent le plus la vérité et ceux qui ont le plus de miséricorde envers les créatures. C'est lié. Tu as la science, tu es miséricordieux. Et la miséricorde, c'est aider, entraider, faciliter, soulager, etc. etc. Même quelqu'un qui a de la science, mais qui a le visage renfrogné, et qui a le cœur dur, et qui s'éloigne des gens dans le besoin, cette science-là, elle sera un argument contre lui, ne sera pas un argument pour lui. Ce qui compte, mes frères, c'est pas de s'asseoir devant les gens et de dire Haddathana, wa qala fulan, wa qala allan, wa hada ma'ana kat. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est que cette science-là, c'est à l'image d'une plante qu'on arrose tous les jours. Et cet arrosage se fait avec, justement, l'action. Et à un moment, cette plante-là deviendra un arbre dans lequel on trouvera des fruits juteux et sucrés. Et ça, c'est ça le but. Quant au fait d'emmagasiner de la science, de l'accumuler pour se pavaner et se vanter auprès des autres, ça c'est un combustible qui servira à allumer le feu dans lequel tu brûleras, qu'Allah nous en préserve. Il a dit alayhi salatu wassalam, man salaka tariqan. Man, on a dit ça quiconque. Ici c'est dans une phrase qui exprime une condition. Quiconque entreprend. Salaka, ça dépend le verbe, le complément qui l'accompagne, mais ici, comme il est lié à un chemin, tariqan, une voie, on dira entreprendre, prendre une voie, prendre un chemin, prendre une route, ou marcher dedans. Donc celui qui prend un chemin, il a dit un chemin, indéfini, il n'a pas dit le chemin, mais un chemin, et dans un terme, dans une phrase conditionnelle. On a dit quiconque, pardon. Quiconque, ici, c'est un pronom relatif qui exprime la condition et qui indique la généralité. Cette généralité, elle englobe absolument tout le monde. Les petits, les grands, les femmes, les hommes, les esclaves ou ceux qui ne le sont pas. Tout le monde, absolument tout le monde. Quiconque entreprend un chemin. Et quand il dit un chemin, encore une fois, c'est le point auquel la condition est liée. Et ce point-là, comme il est indéfini aussi, indique la généralité. Quels que soient les moyens utilisés, parce que le chemin ici, il fait référence aux moyens utilisés pour obtenir la science. Quel que soit le moyen utilisé pour obtenir la science, il a cru qu'il allait échapper à mon Sharingan, lui. Mais il n'a pas cru que je l'avais... Hein. Les frères, celui qui est fatigué, qui sent qu'il est en train de partir, se mettre contre le mur, c'est pas une bonne idée. Et ne crois pas que tu es dans l'angle mort. Le Byakugan sert justement à voir les attaques dans les angles morts. Avec la paume du hacké. Bref, et t'es fatigué, on l'a dit 1000 fois, mes frères. Je vois machin des jeunes, ils sont contre le mur. Qu'est-ce que vous faites contre le mur? Qu'est-ce que tu fous là-bas, toi? T'as mal au dos? Allez, Khaz, yallah. Tu connais Tom Khaz? Il y a Tom Cruise et il y a Tom Khaz. Moi j'ai dit, celui qui est contre le mur, soit il est kabir sin, soit il est marid. Fakat. Yani il est malade ou bien il est âgé. Le jeune, il n'a rien à faire contre le mur. D'accord? Encore plus quand on a envie de dormir. Alors la position de hakak avec un race comme ça, là, ça. Non, là t'es en train de te tirer une balle dans le pied, mon frère. J'avais parlé il y a longtemps, le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il donnait des cours à l'université de l'imam Saoud, Fil Qasim. Il avait un pistolet à eau. Et il posait des questions aux élèves, et quand il répondait mal, il les mouillait. Et moi, j'avais acheté un nerf. Tu connais les nerfs? Avec les petites flèches en mousse. Mais je me suis entraîné chez moi, j'arrive pas à viser bien. Je fais c'est chaud, imagine, je vise un frère, et puis ça par l'autre côté, ça finit dans un œil, après ça finit mal. Donc j'ai laissé mes enfants jouer avec, ils ont perdu les flèches 2 jours plus tard. Mais dans tous les cas, je cherche encore un moyen de faire comme Shir. Parce que si je veux toucher Jawad qui est tout là-bas avec un pistolet, comment je vais faire? Je vais mouiller tout le monde. Et si je veux le viser avec mon nerf, je vais trouver peut-être Omar ou Mohamed ou Bilal, alors qu'ils ont rien à voir là-bas. Mais je trouverai un moyen, Inch'Allah. Franchement, je réveillerai là, je serai...
En fait, on s'entraînait avec les oiseaux sur les câbles électriques. Bon, on les touchait pas. À kulli hal, qu'est-ce que je disais, mon cher frère? T'étais dans un autre monde, hein. Qu'est-ce que je disais? Hein? Tariqan, mais encore. Ahsan, mon cher Ilyas, qui devrait s'éloigner du mur aussi. On a dit Tariqan. Et là, ça fait référence aux moyens d'obtenir la science. Et les moyens, bon, ça se passait comment avant? Avant, mes frères, il n'y avait pas 36 000 solutions pour apprendre la science. Tafni rukbatayk bayna yaday al-mashayikh. Tu n'avais pas le choix. Tu plies tes genoux devant les savants. Tu n'avais pas le choix. C'était mushafahatan. C'était verbalement, de bouche à oreille. C'est comme ça. Mais attends, ne crois pas que n'importe qui pouvait s'asseoir dans les assises des chouurs. Non, tu t'assois pas si tu n'as pas appris le Coran entièrement. Et tu ne l'as pas récité à quelqu'un qui t'a validé, c'est bon, tu peux y aller. Et tu ne t'assois pas chez quelqu'un, même après avoir appris le Coran, sans avoir étudié les règles de l'héritage. Je donne un cas, un homme il meurt, il y a sa mère, sa sœur, et sa femme et son fils. C'est quoi la part de chacun? Il a laissé 100 000 dirhams. Ya Allah, je ne sais pas, c'est elle, ta'allam ya Allah. Va apprendre. Ta'allam, urja'. Quand tu auras appris, tu pourras revenir. Ça, c'était avant. Après, comme il y a des gens qui n'avaient pas une superbe mémoire, ils ont commencé à écrire. Avant, la science, ça ne s'écrivait pas. Ils ont commencé à écrire. Puis après, quand ils ont commencé à écrire, les ulama qui étaient vivants à cette période où il y a un nouveau moyen qui apparaît, ils ne voient pas ça d'un bon oeil. Qatada, rahimahullah, il disait كان العلم شريفا يؤخذ من أفواه الرجال فلما دخل الكتب أخذه من ليس أهلا له. Elle disait que la science avant était noble. On la prenait directement de la bouche des hommes. Mais lorsqu'elle est rentrée dans les livres, ceux qui n'en étaient pas dignes se sont mis aussi à l'apprendre. C'était pas digne. Et pourtant on avait besoin des livres. Mais le livre, tu ne lis pas tout seul. Tu lis aussi avec un savant pour qu'il t'explique ce qu'il y a dedans. Amma, tu vas lire tout seul et le comprendre tout seul et dire n'importe quoi à la fin. On n'a pas besoin de ça. Comme il disait Ali radiyallahu anhu, kana al-ilmu nuqtatan wassa'aha al-juhal. Avant la science, c'était un petit point, quelque chose de simple. Et ce sont les ignorants qui l'ont élargi. Et donc, après, on a mis en place des écoles avec un système dans lequel il y a des classes, des élèves, un professeur, etc. Et ces moyens n'ont cessé d'évoluer. Avant, ça s'asseyait par terre. Après, on a mis des chaises. Après, on a mis des tables. Après, on a mis des tableaux. Avant, on écrivait avec la craie. Après, on est passé au Véleda. Maintenant, on a même des tableaux numériques. Donc, comment ça avance, ça évolue. Il y a des vidéos, des audios. Il y a tout maintenant. Et donc, on te dit que quel que soit le moyen que tu utiliseras pour avoir la science, quel qu'il soit, ce qui compte, c'est que tu demandes cette science-là. Même si on ne va pas tous la demander de la même façon. Mais il est important de préciser que quel que soit le moyen que tu utiliseras, tu dois l'apprendre chez les gens al-mawthuqin, les gens de confiance. Tu ne prends pas ta science de n'importe qui. Comme il disait Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, Inna hadha al-ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Cette science est une religion. Que l'un d'entre vous regarde bien de qui il prend sa religion. Prends pas de n'importe qui. Encore plus, fi zaman al-ruwaybida. Encore plus dans cette époque-là dans laquelle les ruwaybida pullulent. Des gens ignorants qui se permettent de donner leur avis sur tout ce qui existe. Et qui ne montrent absolument rien indiquant qu'ils aient demandé la science un jour ou l'autre devant des gens de science. Il a dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Iltamasa, ça veut dire rechercher dans ce chemin-là une science. Et une science ici, c'est encore une fois indéfini. Est-ce qu'on va en déduire la généralité ou non, ou peut-être? C'est-à-dire, la généralité, oui. C'est-à-dire que
quelle que soit la science que tu rechercheras dans ce chemin. Mais est-ce que ça inclut absolument toutes les sciences? Non. Ça exclut les sciences mondaines. On ne parle pas de mathématiques, d'archéologie, on ne parle pas de philosophie, non. On parle des sciences mondaines. Des sciences religieuses. Et les savants, ils nous ont dit que tous les textes du Coran et de la Sunna qui mettent en évidence une récompense pour celui qui recherche la science ne concernent que les sciences religieuses et pas les sciences mondaines. On a souvent répété ces quelques vers de poésie qu'on attribue à l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, dans lesquels il dit « Toutes les sciences en dehors du Coran sont une occupation, ainsi que le hadith et les lois de la religion. » Le Coran, le hadith et les lois dans la religion. En dehors de ces trois choses-là, tout est une occupation dont on peut se passer. La science est ce dans quoi on trouve qala haddathana, il nous a dit on lui a rapporté wa kullu siwa dhalika, et tout ce qu'il y a en dehors de cela ne sont que les voies des diables. Est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas apprendre les sciences mondaines? Ça ne veut pas dire ça. Attention. Parce que là, il y a ce qui est bon en lui-même, pour lequel tu es récompensé, c'est les sciences religieuses. Et il y a ce qui est bon par rapport à l'objectif. Si l'objectif il est noble, tu seras récompensé. Sinon, tu ne le seras pas. Après, ça dépend de la science que tu te demandes. Maintenant, quelqu'un qui va étudier la médecine, et son intention est noble dans cette étude-là, d'être profitable pour les autres, lui sera récompensé pour dans son étude de la médecine. Et quelqu'un qui veut être médecin pour gagner bien sa vie, ou pour se vanter auprès de ses amis qui est médecin, lui ne sera pas récompensé. Il n'aura pas de péché non plus, parce que ce n'est pas une science religieuse. Mais celui qui demande une science avec une mauvaise intention, et qu'à la fin il fera du mal avec, ou bien une science qui nous est interdite, comme l'astrologie par exemple, lui il sera puni pour avoir recherché une science qui est interdite à étudier. Revenons donc à sa parole ilman, c'est-à-dire une science. Ça ne concerne que les sciences religieuses. Et c'est-à-dire quoi? Donc tout ce qui touche à la croyance, tout ce qui touche à la parole d'Allah au Coran et à son sens, tout ce qui touche à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand on parle de parole du prophète, on a quoi? On a ilmu diraya ou ilmu riwaya. Ad-diraya, c'est comprendre ce que le prophète il a voulu dire, alayhi salatu wassalam. Et al-riwaya, c'est se préoccuper des rapporteurs et des informations les concernant et des façons de juger du texte rapporté. Est-ce qu'il est acceptable ou rejeté? Donc on a dit la parole d'Allah Azza wa Jal, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, la façon d'extraire de ces deux sources les lois et les règles. C'est ce qu'on appelle usulul fiqh. Car usulul fiqh, c'est le moyen de sortir, d'extraire des textes les jugements. Puis, al-fiqh, c'est le fait de connaître le jugement des actions. Les jugements des actions relatives aux personnes responsables de leurs actes. Hein? Et qu'on obtient un tariqi, t'as d'accord? Hein? J'ai entendu? Ahsan, t'as l'ijtihad. Ce qui exclut, ce qui ne s'obtient pas de un tariq l'ijtihad, quel qat'iyat. Hein? Ashab al-usul. Donc on a tout ce qui touche à la croyance, le Coran, la Sunna, le fiqh, le fiqh, etc., etc. Les sciences religieuses. Donc toute personne, on récapitule, toute personne, un enfant, un adulte, un homme, une femme, tout le monde qui vont prendre un chemin, c'est-à-dire utiliser un moyen pour apprendre la science. Quelle qu'elle soit, la science. Celui qui va apprendre une science, mathalan, il sera récompensé. Celui qui va essayer d'apprendre dans toutes les sciences, il sera récompensé. Il faut savoir que cette nouvelle mode de se spécialiser dans une science n'existait pas auparavant. On n'avait pas un savant qui faisait qu'une science. Non, le savant était polyvalent.
en plus d'être polyvalent, c'est-à-dire qu'il était un savant dans la langue arabe, et un savant dans le Coran, et un savant dans le hadith, et un savant dans le fiqh, etc., il était même à l'aise dans les sciences mondaines. Al-Shafi'i, dont je vous parlais tout à l'heure, rahimahullah, Mohammed ibn Idris, il était bercé dans la médecine, dans tout ce qui touche aux médicaments. Je crois qu'on dit la pharmacologie, je crois que c'est ça. Et l'astronomie, pas l'astrologie. Vous connaissez les constellations, etc. Et d'autres. En langue arabe, Kadalika, il disait, si j'avais voulu, j'aurais été plus sha'ir que labid. Hein, pour ceux qui connaissent labid. Bon, si tu ne connais pas, tu auras fait un bide. C'est moi qui ai fait un bide, là. Je savais dès le départ que c'était pas bon, mais c'est pas grave, c'était pour trouver un moment pour boire un petit peu d'eau. Il dit voilà, alimtu lakunu ash'ara min labid. Shafi'i dit rahimahullah. Tellement il était fort en arabe. Et donc, voilà pour la science. Maintenant, est-ce que Allah il te demande, pour avoir la récompense promise, d'arriver à la réalisation finale et définitive de l'objectif, de demander cette science-là? Non. Tu demandes juste de faire les efforts pour l'obtenir, même si tu n'arrives pas à destination. Et si tu le fais, et bien sûr, il est important de préciser une condition absolument importante. C'est que cette récompense ne concerne que celui qui a demandé cette science pour Allah Azza wa Jalla. Donc oui, c'est bien. Tu t'assois, tu prends des notes, tu enregistres, tu regardes la vidéo, tu écoutes, tu apprends par cœur, tu révises avec tes amis, etc., etc. Mais pourquoi tu fais ça? Il faut que ce soit pour Allah Azza wa Jalla si tu veux la récompense. Et après, supposons que l'intention à la base, elle n'est pas bonne. Mais qu'avec le temps, tu arrives à la redresser, tu auras droit à la récompense. Il faut faire attention quand même. Donc il dit, alayhi salatu wassalam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah lui facilitera par ce biais-là, par cette entreprise, par cet effort, une voie vers le paradis. Et là, on apprend qu'il y a plusieurs voies pour entrer au paradis. Et c'est le cas. Comme Allah dit dans le verset, Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Allah Ta'ala guide ceux qui ont suivi les moyens d'obtenir sa satisfaction vers les chemins, vers les voies de la paix, c'est-à-dire le chemin du paradis. Donc il y a plusieurs moyens d'entrer au paradis. Ceux qui vont se focaliser sur la prière, d'autres sur les aumônes, d'autres sur leurs parents, etc., etc., comme vous le savez, par rapport aux portes du paradis qui sont toutes représentées par une action spécifique. Et parmi les moyens d'entrer au paradis, demandez la science. Et ce moyen-là est un des moyens les plus importants. Car on a besoin de gens qui connaissent, afin que les gens puissent revenir vers des personnes compétentes et de confiance, afin d'adorer Allah Ta'ala avec science, loin de toute ignorance. Car s'il n'y a personne autour d'eux avec de la science, les gens sont livrés à eux-mêmes et ils adorent Allah avec ignorance, ils s'égarent et égarent les autres. Donc mes frères, c'est d'une importance capitale. Et donc forcément, si ce moyen, les savants disent que les meilleurs nawafil, les meilleurs actes surérogatoires, parmi les meilleurs, parce qu'il y a une divergence sur les savants par rapport à un certain ordre, le fait de demander la science. Si quelqu'un il passe sa vie à demander la science, à l'appliquer et à l'enseigner, sans pour autant faire des nawafil, des actes surérogatoires, bénévoles et facultatifs, il sera meilleur auprès d'Allah que quelqu'un qui a passé sa vie à faire des actes surérogatoires sans demander la science. Pourquoi? Parce que lui, en apprenant la science et en la donnant, il est profitable pour lui-même et pour les autres. Alors que l'autre qui fait des actions surérogatoires, il est profitable que pour lui-même. Donc Allah lui facilite une voie vers le paradis. Après il a dit وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. Après, il parle d'une des façons d'apprendre la science. C'est une des façons. Al-ijtima' fil masajid. Le fait de se réunir dans les mosquées. Wa khassa bi-dhikr al-masjid لأنه أول مكان ينبغي أن يطلب فيه العلم. وهذا يدل على أن العلماء وطلبة العلم
ينبغي أيضا أن يجعلوا المسجد مقرهم لا غيره. Il dit alayhi الصلاة والسلام, il n'y a pas un groupe de personnes. Il a dit قوم, un groupe de personnes, sans préciser la nature de ce groupe-là, pour que tout le monde en fasse partie. رجالا ونساء, hommes et femmes. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit à nous les hommes d'interdire à nos femmes d'aller à la mosquée. Wallahi ya akhi, c'est ta femme, elle étudie et que bi'idhnillah elle applique cette science-là, tu seras le plus heureux des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Franchement, ce bas monde est une jouissance et la meilleure de ces jouissances est la femme pieuse. Et la femme pieuse ne peut l'être sans un minimum de science. Et cette femme-là, quand elle se sera instruite, elle pourra inculquer à tes enfants ce dont ils auront besoin dès le plus jeune âge, sans que toi tu n'aies à te soucier de cela. Tu pourras quitter le domicile pour tes obligations en tant que chef de famille sans t'inquiéter pour tes enfants, parce que tu sais qu'ils seront entre de bonnes mains. J'entends des gens, aujourd'hui, je sais qu'on a déjà eu ce genre de discussion avec certaines personnes. Ah, moi, je veux pas une sœur qui a de la science. Moi, je veux une sœur qui connaît rien. Comme ça, ce que je lui dis, elle le fait. Hein? Ça, en vrai, c'est à revoir. Parce que, de quoi tu vas parler avec elle? De quoi? Et Akhil Aziz, si Allah il met dans ton cœur l'amour de la demande de la science, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de partager ça avec quelqu'un qui a le même amour que toi? Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que ce quelqu'un-là partage ta vie et la même maison que toi? Parce qu'on se lasse de tout, mes frères. Même des femmes. Mais on ne se lasse pas de la science. Imagine-toi, tu es avec ta femme, vous prenez un hadith et vous dites quoi? Allez, on cherche chacun dans son coin dans les différents livres qui expliquent ce hadith-là, et on réunit les fawaïd, ce qu'on trouve comme leçon intéressante en rapport avec le hadith, puis alors on se donne une heure, mathalan, et au bout d'une heure, allez, chacun son tour, on donne une faïda. Toi, t'as trouvé quoi? Moi, j'ai trouvé que ce mot-là, il voulait dire ça. Ah, masha'Allah, tu l'écris, etc., etc. On a des savants qui rapportent les hadiths de leurs femmes, comme on a des femmes qui rapportent les hadiths de leurs maris. Il y a des hommes qui ont épousé des femmes que parce qu'elles étaient les veuves de savants et elles ont hérité de leurs livres. Même si elles ressemblaient à rien, Mskina. Bon, après, tout est relatif. Hein. On peut ressembler à quelque chose pour quelqu'un, mais dans tous les cas, c'est l'expression. Hein. Là, j'ai peut-être fait une gaffe, hein, qu'est-ce qu'on pense? Oh, tranquille, ils ont l'habitude. Mais un coup pas, it's my bad. Bref, elle était gentille, machallah. Dans tous les cas, moi j'ai toujours dit, mes frères, tu ne peux pas demander toi une femme extrêmement belle quand toi-même tu ne ressembles pas à grand chose, tu vois. Donc fais pas le malin. Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est magnifique. Et on avait raconté une histoire, bon, on ne va pas la raconter ici parce que c'est bientôt l'heure, c'est déjà l'heure. L'histoire de la fille de Saïd ibn Musayyib, quand il l'a mariée à un de ses élèves. Après la nuit de noces, il voulait partir au cours de son shirk, le père de sa femme. Elle lui dit, tu vas où? Il dit, je vais au dars. Elle lui dit, pourquoi? La science du shirk, je l'aime moi. Reste, je vais te la donner. Yahsra. Masha'Allah, tabarakallah. Toi, tu vas où? Je vais au dars. Vas-y, reste, on doit faire des courses. Ou bien je veux regarder le dernier épisode de je sais pas quoi, je sais pas où. Il y a même aujourd'hui des femmes, des sœurs, qui suivent le foot. Ah, moi je suis un dinosaure, c'est une folie. Hein. Moi je suis largué. Hein. Quand j'arrive et que j'apprends que des sœurs elles suivent le foot, moi ça me choque. Déjà je comprends pas qu'un homme il suive ça, je comprends pas. Excusez-moi les amoureux du foot, hein, je suis désolé. Je comprends pas moi. Comment vous pouvez être autant accroché à ce truc-là? Mais des femmes, base. Subhanallah, base. Elle est là avec son gilbab, tu dis la voix tu dis Allahumma barik. À la maison, il y a des drapeaux du PSG, quand il y a un match, elle est comme ça, allez vas-y.
Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux, toi, si tu veux une femme sans science, bah, tu auras des femmes comme ça, mon frère. Vas-y, cours après, c'est bien, cours. Tu feras les pronostics avec elle du prochain match du plaisir, Inch'Allah. Souviens-toi les deux avec leur koutoub. Ah, j'ai trouvé cette faïda. Ah, moi j'ai trouvé. Ah, machallah. Et les autres? Alors, qui a gagné? Ah, c'est Foulan. Qui c'est qui a marqué? Un tel. Il y avait hors-jeu, mais l'arbitre n'a pas signé. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون? Est-ce qu'ils sont égaux ces deux-là? Est-ce qu'ils sont pareils? Allez-vous seulement faire preuve de réflexion? Allez-vous seulement raisonner? En espérant que ces paroles que vous entendez dans vos esprits résonnent. C'était pour toi, monsieur celle-là. طيب. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. بيت الله, c'est la mosquée, mes frères. Et ça nous parle de l'importance de se réunir dans les mosquées. Que la mosquée, c'est là où on trouve les hommes, les vrais. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. Dans la mosquée, on trouve des hommes qui aiment se purifier. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Et Allah, il aime ceux qui se purifient. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Des hommes qui ne seront pas distraits par une bonne affaire ou un commerce jusqu'à oublier la mention d'Allah et la prière et le fait de s'acquitter de leur impôt obligatoire. Des hommes qui ont peur d'un jour dans lequel les yeux et les cœurs se retourneront de peur. Ces hommes-là, c'est eux qui peuplent les mosquées. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Seuls peuplent les mosquées vraiment ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, s'acquittent de l'impôt et ne craignent rien ni personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Ce sont eux obligatoirement les bien guidés. Ce sont eux. Et cette science, c'est ici qu'elle doit être. Qala Allah, qala Rasul, c'est ici qu'on doit la trouver. Regarde, en France ou ailleurs, il y a des écoles qui existent pour des domaines spécifiques. Tu veux apprendre, je ne sais pas moi, le commerce, les écoles de commerce. Tu veux être un ingénieur, école d'ingénieur, etc., etc. Eh bien, l'endroit où on est censé apprendre la science religieuse, c'est la mosquée. C'est بنص الحديث. الاجتماع الفضل الحاصل منه متعلق بالمكان على قول بعض العلماء. Écoute bien, parce qu'ici il nous dit qu'il nous fait référence à de nombreuses promesses et récompenses qui sont liées au fait de se réunir où? À la mosquée. Ça veut dire que si c'est ailleurs, selon certains savants, tu n'as pas la récompense qui est promise avec. Selon certains savants. Il dit dans une des mosquées d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi faire? Yatluna kitab Allah. Pour y lire le livre d'Allah Azza wa Jal. Wa yatadarasunahu baynahum. Tala yatluna, j'avais ensemble qu'on le traduit par le fait de lire, même si en vrai c'est qu'une partie du sens. Tala yatlu tilawatan, c'est le fait de lire et de faire suivre la lecture par l'action. Mais tu ne peux pas faire suivre la lecture par l'action sans avoir compris ce que tu as lu. C'est pour ça qu'il a mis après la tilawa al-mudarasa, le fait de l'étudier. Et quand il parle de tadarus yashmalu amrayn, ta'allumahu wa tashihu tilawatihi wa fahmu ma'nah. هذا أمر والأمر الثاني عفوا تعلمه وتعليمه. ومن معاني المدارسة الاندراس وهو الاندثار، وهذا القرآن لا بد من مراجعته وإلا ينسى. فلذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على معاهدته، فقال عليه الصلاة والسلام تعهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا لا يقولن أحدكم نسيت القرآن وليقل نسيته.
لأن من معاني النسيان الترك ولا ينبغي للمسلم أن يترك كتاب الله. Il a dit يتدارسونه بينهم. يتدارس تفاعل من الدراسة. Ça veut dire faire l'étudier ensemble. L'étudier. Et quand on parle de l'étudier, ça fait référence à deux choses. L'apprendre. Et quand on parle de l'apprendre, apprendre à le lire, corriger la lecture et comprendre son sens. Et l'enseigner. Car comme on a dit tout à l'heure, ça ne se fait pas tout seul. Tu dois l'apprendre de quelqu'un de compétent. Et on l'a dit et répété mes frères de nombreuses fois. N'apprenez pas le Coran tout seul. Combien ils apprennent le Coran tout seuls et ils font des catastrophes quand ils le lisent. Car ils ne connaissent pas la lecture, ni les règles de lecture, ni la prononciation correcte des lettres. Va voir un professeur compétent, récite-lui qu'il te corrige, ou bien répète après lui ce qu'il te demandera de répéter. C'est comme ça qu'on apprend le Coran, mes frères, pas tout seul. Et il t'apprendra donc à lire, il corrigera ta lecture, et tu comprendras son sens. Et après, tu l'enseignes. Car celui qui apprend, il enseigne par la suite. Le deuxième sens de tadarasa, c'est faire en sorte de ne pas l'oublier. Ça inclut la révision. Parce que parmi les sens du verbe darasa, disparaître, effacer. Et le Coran, on doit le réviser si on ne veut pas l'oublier. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith il a dit révisez ce Coran, car je jure par celui qui a mon âme dans sa main, il a plus de facilité à disparaître que le chameau fuit son enclos. Il a aussi dit alayhi salatu wassalam que personne d'entre vous ne dise j'ai oublié le Coran, mais qu'il dise à la place on me l'a fait oublier. Parce que le verbe nasiya en arabe veut dire oublier et veut dire abandonner. Et il ne convient pas que tu abandonnes le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment maintenant est-ce qu'on va étudier le Coran et le réviser ensemble à la mosquée en se récitant? Il y a plusieurs façons possibles. ذكرها النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان. النووي les a évoqués dans son livre التبيان في je sais plus que la fin du titre. التبيان في آداب أحسنت التبيان في آداب حملة القرآن. Moi je pensais à Tibyan de Ibn al-Qayyim, Tibyan fi Ayman al-Qur'an, c'est notre livre. Al-Maqsoud, il dit rahimahullah que ce hadith on l'applique de plusieurs façons possibles. Il y a le sheikh et il y a les talaba. Donc soit le sheikh, il dit le verset et tous les talaba ils répètent après lui le verset. Soit le sheikh et les talab récitent en même temps. Soit chacun leur tour, ils récitent le verset. Quand c'est dans le but du ta'allum, d'apprentissage et de l'muraja'a et de la révision, la haraj. Il n'y a pas de mal dans cela. Les trois façons que je vous ai données. Soit le cheikh dit, les élèves répètent après lui, soit ils disent tous en même temps, ils récitent tous en même temps, ou soit il y en a un, ils disent chacun leur tour, ils disent un verset. Non. Et que ce soit dans le but d'apprendre ou dans le but de réviser. D'accord? Et il est important que ces choses se fassent avec la supervision, comme ça, d'un professeur compétent qui fait en sorte que les règles soient respectées. Quant au fait de lire en groupe, ce n'est pas un sujet dans lequel les savants sont tous d'accord. L'imam Malik rahimahullah ta'ala kana yakrahu dhalik. N'acceptez pas cela. أما الأوزاعي رحمه الله تعالى فكان لا يرى بذلك بأسا وأخذ عنه الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. Donc il y a des savants qui tolèrent le fait de lire en même temps, d'autres qui ne tolèrent pas. L'imam Malik ne le tolérait pas, alayhi rahmatullah. Amma al-Awza'i le tolérait. Et c'était nadhiruhu fi Sham. À l'époque, l'imam Malik avait al-Awza'i en même temps que l'imam Malik qui était fi al-Hijaz, et lui il était al-Awza'i dans le Sham. Pardon. Et lui il ne voyait pas de mal à cela. Et l'imam Ahmad rahimahullah était d'accord avec l'imam al-Awza'i à ce sujet-là. لكن المسألة فيها خلاف ولا حرج في من أخذ بهذا القول أو أخذ بغيره ما دام ملتزما بقواعد القراءة الصحيحة. أما أن يقرأ من غير مراعاة لهذه الأحكام فهذا ممنوع عند الجميع. Donc c'est une question dans laquelle la divergence est tolérée et qu'il n'y a pas de mal chez celui qui prend tel ou tel avis. Cependant, il y a comme condition l'obligation de se tenir au respect des règles de lecture. Si on récite sans les connaître, sans les respecter, il n'y a aucun doute que cela est interdit chez tout le monde, même chez ceux qui le tolèrent à la base. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. Et كذلك aussi, il dit les récompenses qui vont
être obtenu par ces gens-là. إلا نزلت عليهم السكينة قلنا السكينة فعيلة من السكون وهي الطمأنينة والوقار. Sans que, premièrement, première récompense, la sakina, elle descend sur eux. Et la sakina, qu'est-ce que c'est? C'est l'immobilité de l'âme. Allah te donne une sérénité et une quiétude et une tranquillité dans ton cœur et ton esprit que tu ne trouveras ailleurs, nulle part ailleurs. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Et ils seront recouverts par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi al-hadith al-akhar, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Idhabu faqad ghafartu lakum. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils s'assoient ensemble, aucun d'entre eux ne sera malheureux. Et quand on quitte cette assise-là, Allah il dit à chacun d'entre nous, rentrez chez vous, je vous ai pardonné. La miséricorde les recouvre. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ. Et يعني أحاطت بهم. يعني les anges les encerclent. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. Et dans le hadith d'Abi Dharr radiyallahu anhu, les anges baissent leurs ailes en signe de satisfaction vis-à-vis de celui qui demande la science, en signe de respect. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont avec lui, ou chez lui. يعني الملأ الأعلى. الملأ الأعلى, c'est l'assise ultime des anges rapprochés. Allah dit dans le verset, mentionnez-moi, je vous mentionnerai. Et Allah Ta'ala, quand il demande aux anges de faire leur rapport, dit comment vous avez laissé mes serviteurs? On les a laissés en train de t'évoquer, de t'invoquer et de parler de toi. Et là, Allah il leur dit, mais est-ce qu'ils m'ont vu? Les anges ils disent non, ils t'ont pas vu. Et là, Allah il leur dit, mais comment ils auraient fait s'ils m'avaient vu? Et là, les anges ils disent, si tu avais vu, il t'évoquerait encore plus, il te mentionnerait encore plus, et parlerait de toi encore plus. Après Allah leur dit, mais de quoi, qu'est-ce qu'il demande? De quoi cherche-t-il à se protéger? Les anges lui répondent de l'enfer. Et là Allah il leur dit, est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Et les anges lui disent non. Et là Allah leur dit, mais comment ferait-il s'ils avaient vu l'enfer? Alors les anges lui disent, ya Allah, il te demandera encore plus de les protéger de l'enfer, et il fera encore plus en sorte de ne pas être touchés par l'enfer. Puis Allah Ta'ala leur dit, qu'est-ce qu'ils demandent? Les anges lui répondent, ils demandent le paradis. Là les anges lui disent, et Allah leur dit, mais est-ce qu'ils ont vu le paradis? Et les anges disent, ils n'ont pas vu le paradis. Et donc Allah Ta'ala leur dit, mais qu'est-ce qu'ils feraient si ils avaient vu le paradis? Il dira, Allah te demandera encore plus de les faire rentrer au paradis, et il fera encore plus d'efforts pour que tu les fasses rentrer au paradis. Et là Allah il leur dit, je vous prends à témoin que je leur donne ce qu'ils demandent et que je les préserve de ce contre quoi ils demandent protection. Allah Ta'ala, au milieu des anges les plus rapprochés, dans les plus hauts degrés de la création, il dit ton nom. Il dit sur terre, il y a quelqu'un, il pense à moi, il parle de moi, il veut comprendre le Coran que j'ai fait descendre, il veut appliquer au mieux ce que j'ai révélé au dernier des prophètes, et il veut atteindre les plus hauts degrés du paradis. Allah il dit du bien de toi. À qui? Aux anges les plus rapprochés. Tu sais pas c'est qui les anges les plus rapprochés? C'est Jibril, Mikaïl, Israfil, Malakul Maut, Ridwan et les autres qu'on ne connaît pas. Les meilleurs des anges. Écoute Allah leur parler de toi. Et toi tu t'abstiens de parler de lui. Tu parles de lui en évoquant sa parole dans sa maison. Allah Ta'ala il parle de toi pour te récompenser d'avoir pensé à lui. Subhanallah. Et avec ça mes frères, on parle de tout sauf d'Allah. Mais on a déjà dit mes frères, man ahabba shay'an akthara min dhikrihi wa kullu ina'in bima fihi yandah. C'est très simple mes frères. Tu veux savoir il y a quoi dans ton cœur? Regarde de quoi tu parles. Regarde de quoi tu parles. Et tu sauras à travers le sujet que tu évoques le plus, de quoi ton cœur est peuplé. Il y en a c'est le foot, d'autres c'est la télé, d'autres c'est les jeux vidéo, d'autres c'est l'argent, d'autres c'est ci, d'autres c'est ça. Et on a c'est Allah et sa religion. Qu'Allah nous compte parmi eux. Al-Muhim,
وذكرهم الله في من عنده. Et pour finir, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Pour finir, ne t'attends pas à avoir le droit à un traitement de faveur le jour de la résurrection parce que dans ta famille il y a des pieux. Le jour de la résurrection, il n'y a plus de lien de famille, de lien de parenté, c'est fini. Allah dit dans le verset فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Lorsqu'on soufflera dans le clairon, il n'y aura plus ce jour-là de lien de parenté et ils ne se demanderont rien les uns les autres. C'est fini. Nafsi, nafsi. Ne viens pas dire « Ya Allah, moi je suis le fils de Foulen et Foulen c'était le plus grand savant de mon époque. Est-ce que je peux avoir le droit à un traitement de faveur ?» Là, tu ne pourras pas. Le père d'Ibrahim, alayhi salam, va venir le voir le jour de la résurrection. Il va lui dire Hal anta mughnin anni shay'a. Est-ce que tu peux m'aider dans quelque chose? Ibrahim il lui a dit Alam amurka bittiba'i. Je t'ai pas ordonné de me suivre ici-bas. Son père lui dira Al yawma uti'uk. Aujourd'hui je vais t'obéir. Et là Ibrahim dira Ya Allah Alam ta'idni alla tukhziyani yawma yub'athun. Il dira Ya Allah, ne m'as-tu pas promis de ne pas m'avilir le jour de la résurrection? Et là Allah lui dira Undur khalfak. Regarde derrière toi. فإذا بأبيه قد حول إلى جثة ضبع ثم أمر به فألقي في النار. Et là Allah il lui dira Bala, c'est ce que je t'ai promis. Et il lui dira retourne-toi. Et il se retournera et là il verra que son père a été transformé en cadavre de hyène. Puis Allah ordonnera aux anges de saisir ce cadavre et de le jeter en enfer. Donc Allah il a préservé Ibrahim de voir son père se faire jeter en enfer sous sa forme initiale. Et en le transformant ainsi, Ibrahim n'a pas vu son père se faire jeter en enfer et ainsi il n'a pas été avili. Mais tout ça pour dire, mes chers frères, que même le père de Khalilullah n'a pas eu le droit à un traitement de faveur parce que c'était son père. C'est comme ça. Ils disent, mes frères, il n'y a pas de lien de parenté. Ne viens pas dire Ya Allah, mon père c'est Foulen, ou mon grand-père c'est Foulen, ou je suis un arrière ou descendant du prophète lui-même. Ça ne te servira à rien. Al-Asma'i, rahimahullah, il part en voyage à la Mecque pour faire une umrah, il arrive la nuit pendant que tout le monde dort, et il trouve un jeune homme accroché au voile de la Kaaba en train de pleurer, en train de prier. Il s'approche et il entend dire des phrases merveilleuses. Namatil uyun, wa gharatil nujum, wa anta al-hayyul qayyum. Il a akhiri dhalik. Et puis il a entendu comme ça, Asma'i c'est un amoureux de la langue arabe. Il dit mais qui dit des phrases aussi belles? Après il dit Ilahi wa sayyidi wa mawlai ata'tuka bi minnatika falaka alhamdu alay wa asaytuka bi jahli falaka alhujjatu alay wa an'amta alay bi ni'amika falaka alshukru minni ila akhiri ma qala. Subhanallah, c'est quoi ces paroles extraordinaires? Il s'approche et il voit c'est qui? Ali ibn al-Hussein, l'arrière-petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit Subhanallah, pourquoi tu es dans cet état-là? La nuit, quand tout le monde dort, accroché au voile de la Kaaba, en train de pleurer toutes les larmes de ton corps, alors que tu es le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se retourne comme ça, il dit t'es qui toi? Il dit je suis l'Asma'i. Il dit tu lis pas le Coran? T'as pas lu le verset où Allah Ta'ala dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Il n'y a plus de lien de parenté le jour de la résurrection et personne ne demandera rien à personne. Je peux être le petit-fils de qui je veux. Si j'arrive pas le jour de la résurrection avec des actions, personne ne pourra rien pour moi. Il dit Man batta'a bihi amaluh, celui qui se fait ralentir par ses actions, ou si tu préfères, celui qui n'a pas suffisamment d'actions pour aller vers l'avant et qui reste donc derrière, lam yusri' bihi nasabuh. Ce ne sera pas sa lignée et sa généalogie qui lui fera prendre de la vitesse pour qu'il aille devant avec ceux qui sont devant. Was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun. Donc ne t'attends pas à un traitement de faveur parce que tu es le fils d'un tel, ou le cousin d'un tel, ou le frère d'un tel, ou etc., etc. Non, chacun doit œuvrer pour lui-même, car le jour de la résurrection, personne ne te fera la moindre faveur. Le jour où l'homme fuira son frère, son père et sa mère, sa compagne et ses enfants, car chacun d'entre eux ce jour-là aura une affaire qui le préoccupera et qui lui fera même oublier ceux qui sont les plus proches de lui.
اللهم يسر أمورنا ويسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا وثقل موازيننا واجعلنا من أهل الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب يا مولانا ويا تواب ويا وهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. أستغفر الله.